ہے خدا رحمت لٹاتا عید میں، فضل بندوں پر کرتا عید میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے دعوت، اور اس پروگرام میں ہم دعوت اسلامی کی مختلف شخصیات کی خدمت میں حاضری دیتے ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں اور ان سے ان کی زندگی کے بارے میں بہت سی معلومات لیتے ہیں۔ آج جس شخصیت سے ملاقات ہے، بڑی زبردست شخصیت ہے، ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی ہیں، کثیر جہت شخصیت ہیں۔ سبحان اللہ، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو سبحان اللہ سرور آ جاتا ہے، اور اگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ناشری پڑھتے ہیں تو عاشق رسول جھوم اٹھتے ہیں، بیان کرتے ہیں تو سبحان اللہ الفاظ تاثیر کے تیر بن کر دل میں پیوست ہوتے ہیں، اور سبحان اللہ جب دعا کرتے ہیں تو اللہ پاک کے خوف سے، اللہ پاک کے ڈر سے، اللہ پاک کی محبت سے اپنے گناہوں کو یاد کر کے عاشقان رسول اشکبار ہو جاتے ہیں۔ اور ملاقات کا انداز کیسا ہے یہ آپ دیکھیں گے تو جان جائیں گے۔ بڑی پیاری شخصیت ہے، اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم علیہ سے بہت محبت کرنے والے ہیں۔ بہت ساری آپ نے امیر اہل سنت کی مناقب بھی لکھی ہیں، اور امیر اہل سنت کی اطاعت کیسی ہے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم علیہ کے فرمان پر اپنا گھر بار شہر چھوڑ کر دوسرے شہر میں دین کی خدمت کے لیے تشریف لے آئے۔ آئیے ان سے آج ملاقات کرتے ہیں اور ان سے ان کی زندگی کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں۔ رحمت ہے رب کی مزید آئی، دیکھو لو دیکھو یہ دائی، رحمت ہے رب کی مزید آئی، دیکھو لو دیکھو یہ دائی۔ کیسے ہیں صاحب آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر، اس کے حبیب کا کرم۔ رمضان شریف ایسا کیسا گزرا؟ اللہ کا کرم ہے، امیر علیہ سنت کی غلامی اور دعوت اسلامی کی برکت سے رمضان شریف میں روزے تو سارے رکھتے ہیں، تراویح تو پڑھتے ہیں، دعوت اسلامی والے مدنیتیات بھی جمع کرتے ہیں، اس کا بھی ایک سرور اور مزہ ہے۔ پھر ایک ماہ کا جو اعتکاف ہوتا ہے، آپ کو بھی پتہ کیسا مزہ آتا ہے بھائی۔ پھر ماشاءاللہ افطاری میں تو خیر وہ ٹائم ڈفرنس کی وجہ سے ہم شامل نہیں ہو سکے، روز تراویح کے بعد مدنی مذاکرہ، مزے کو مزہ آ جاتا ہے الحمدللہ۔ اور آخری عشرے کے اعتکاف میں تو سبحان اللہ۔ حسب ہم مختلف جو ہماری دعوت اسلامی کی شخصیات ہیں ان کے گھر پہ حاضر ہوتے ہیں، اور عام طور پہ تو ہوتا ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے کرتے ہیں، تو یہ ایسے ڈرائنگ روم میں یہ کیا کون سا کمرہ ہے سر؟ یہ ہمارا سمجھیں کہ میٹنگ روم ہے، آن لائن مشورے ہم یہیں سے کرتے ہیں، شورا کے بھی، پاکستان مشاورت کے بھی، دیگر شعبوں کے بھی الحمدللہ۔ یہ سب آپ کی زندگی دیکھتے ہیں تو لگتا ہے یعنی جیسے تنظیمی کام بھی تنظیمی کام ہے، تو گھر میں بچوں میں وہ کیسے وقت دیتے ہیں، کیسے ترکیب بناتے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ پاک نے 5 بیٹے بھی عطا فرمائے، پھر 3 بیٹوں کی شادیاں بھی ہو گئی ہیں، 2 کی بھی اللہ چاہے گا خیر سے ہو جائے گی۔ اللہ کا شکر ہے، گھر میں بھی کسی حد تک وقت دینے کی کوشش تو کی جاتی ہے۔ اور دیکھیں میرے پاس پوتے صاحب جو ہیں، میرے بڑے بیٹے کے بیٹے ہیں نجیب اور قرۃ العین میرے پاس رہتی ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ آپ بیسیکلی فیصل آباد سے تو نہیں ہیں، تو کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ مجھے کتنے سال ہو گئے، اب تو مان لو میں فیصل آباد کا ہی ہوں بھائی۔ آپ کے دعوت اسلامی میں آنے سے پہلے سے میں فیصل آباد میں ہوں، تو پھر آپ مجھے فیصل آباد کے نہیں سمجھ نہیں سب یعنی آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کشمیر سے تعلق ہے آپ کا، کئی دفعہ ہماری وہ جو ہوتی ہے نا عام طور پہ بٹ فیملی، وہ کشمیری ہوتے، تو ہمارے جو بڑے تھے وہ کشمیر سے مائگریٹ ہوئے تھے، اور ویسے ہمارے والد صاحب جو ہیں یہ پارٹیشن میں 1947 میں 14 اگست کو امرتسر سے ہجرت کر کے آئے تھے، تو یہ کوٹ رادھا کشن لاہور، پھر اس کے بعد ہمارے والد صاحب پنڈی کی طرف بھی کچھ عرصہ رہے، پھر نواب شاہ سندھ میں شفٹ ہوئے۔ صحیح۔ اور میری ولادت جو وہ
नवाबशाह में हुई थी। और वैसे बहुत छोटा था मैं, समझें कि अंदाज़ा है कि होऊंगा 5-6 साल का। तो कुछ अरसा हमारा लाहौर में भी गुजरा है। हमारे वालिदैन लाहौर आ गए थे, पूरी फैमिली हमारी। उसके बाद फिर दोबारा नवाबशाह शिफ्ट हो गए और फिर 1991 में 1 फरवरी को फैसलाबाद सैयद अब्दुल कादिर शाह साहब उनके हुक्म से दावत इस्लामी के दीनी कामों के लिए में आए। आपको सहरी में क्या पसंद है? सहरी मेरे तबीयत के लिहाज से ना, मुझे फल वगैरह में आसानी होती है, वो दही भी यूज़ कर लेता हूँ, बाज़ का तो खाना भी खा लेता हूँ। ईद की है सब कुछ खबर दें, मतलब ईद पर क्या मसरूफियात होती हैं, कौन से दोस्त हैं जिनसे मिलते हैं, कौन से रिश्तेदार हैं जिनके यहाँ जाते हैं? देखिए, ईद के दिन ईद की नमाज पढ़ते हैं। और पहले मैं नवाबशाह जाया करता था, वालिदा हयात थी। उसके बाद फिर वो कुर्बानी की खालों का सिलसिला शुरू हुआ तो फिर जाना छोड़ दिया। और उसके बाद फिर वालिदा ही चली गई तो अब किसके पास जाना था। खैर, बड़े भाई माजिद भाई भी बहुत शफीक थे, उनके पास भी मैं जाया करता था। ईद का तो याद नहीं, और फिर उन्होंने भी पर्दा फरमा लिया। तो अब ईद के दिन ईद की नमाज पढ़ते हैं। पहले तो हम मदनी काफिले में जाते थे ईद के दिन। एक बार तो चिन्योट गए थे, गोजरा भी गया था मैं, रायबंड भी 3 दिन के काफिले में ईद के रोज, और भी कहीं गया हूँगा, ये भी फिलहाल ये याद आ रहा है। और फिर ईद की नमाज आजकल जो ये चंद सालों से जो रूटीन है, ईद की नमाज पढ़कर तो बैठकर वो सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही वो उसका हम वो विर्द करते हैं। और पिछले 2 साल से हमारी कोशिश है कि फैज़ानी नमाज कोर्स की तरकीब की जाए। आमतौर पे जैसे होता है ईद की तैयारी करनी है, बच्चे भी हैं माशाल्लाह, बड़े बड़े हो चुके हैं, तो जब ये छोटे थे तो इनकी शॉपिंग कौन करते थे ऐसा ईद की? कुछ हमारे वो घर से ख़वातीन का तो मार्केट वगैरह में जाने का सिलसिला नहीं होता, वो कोई ना कोई सूरत कर ही लेते हैं। इस्लामी भाई के जरिए कुछ मंगवा लिया, कोई सामान वगैरह जो है इस अंदाज से तरकीब। मैं खुद भी बाजार जाता नहीं। मैं यही पूछना चाह रहा था साहब, आपने कब शॉपिंग की थी लास्ट टाइम? एयरपोर्ट पर पाकिस्तान आते हुए बच्चों के लिए कुछ चॉकलेट, कुछ इस तरह की चीज़ें लेने का तो इत्तेफाक हुआ। बाकी यहाँ तो अब एक तो टाइम नहीं मिलता, दूसरा कुछ हिफाजती उमूर के मामला भी अब कई सालों से है, इस बिना पर जाने नहीं होता। तो ऐसे ईद पे घर में कोई स्पेशल डिश पकती है? यानी जैसे होता है ना, एक बंदे की ख्वाहिश होती है कि आज ये पकाएं, तो आप कौन सी डिश पसंद करते हैं? अल्लाह का शुक्र है, अमीर अहले सुन्नत की तरबियत का नतीजा है कि कोई फरमाइशी को सिलसिला तो नहीं होता, जो मिल जाते खा लेते अल्हम्दुलिल्लाह। और वैसे हर घर के अंदर ईद के रोज वो सवैयाँ और कुछ ना कुछ इस तरह का सिलसिला तो होता ही। ऐसे पोते हैं, पोतियां हैं, बच्चे हैं माशाल्लाह। ईदी कितनी देते हैं आप इनको? अब ये बच्चे मुझे ईदी देंगे, मैं इनको दूंगा भाई। बड़ी देते हैं सब, दादा साहब, दादा जो दादा हैं वो देंगे, वाले सब देंगे। अपने पोतों पोतियों को तो दूंगा मैं भाई जी। और बाकी है तो बेटे जवान हो गया, मुझे देंगे ना भाई। अच्छा, वाह, सुभान अल्लाह। खैर, मैं ईदी पेश करता हूँ इनको भी, बच्चों को भी, वो 1000, 2000, 3000 ऐसे कुछ करके इनकी उम्रों के लिहाज से उसके मुताबिक। अच्छा, ये बच्चे मैंने देखा है, रिकॉर्डिंग है, आप बयान फरमा रहे हैं, तो ये बच्चे गोद में आ रहे हैं, जा रहे हैं। यानी आमतौर पे होता है बंदा जब इस तरह का मामला होता है ना, तो बंदा वो थोड़ा सा आ जाता है कि यार ये क्या बच्चे तंग कर रहे हैं, बंदा डांट देता है। मैंने नहीं देखा कभी डांटते हुए, झिड़कते हुए। अमीर अहले सुन्नत को आपने डिस्टर्ब होते देखा है? बच्चों को डांटते हुए देखा है? बच्चों को तो माशाल्लाह सवार होता है देखा है। और तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी पीर के अदा को अदा करने की कोशिश करते हैं। मेरी पोती जो है ना, अब ये इस समझदार की उम्र पर आ गई हैं कि इनका मस्जिद में आना जायज़ है। क्योंकि बच्चा जब वो अपने वो पेशाब पखाने का बताना शुरू हो जाता है ना, तो उसको फिर मस्जिद में ला सकते हैं। उससे पहले जो है वो बच्चों को नहीं ला सकते। और बच्चों का जो मामला है ना, आमतौर पर ऐसा लगता है कि लोग गाफिल हैं। यानी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के अंदर भी अपने नवासों पर शफकत फरमाते, यहाँ तक कि आप का ये साहबा किराम ने देखा कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने सजदा तवील कर दिया। तो वजह पूछी तो फरमाया कि मेरा नवासा आ गया था गर्दन पर या गले उस पर कमर पर बैठ गया था, तो मैंने सजदा लंबा किया कि जब ये उठे तो फिर मैं सजदे से उठूंगा।
اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی ہیں، ان کی بیٹی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو کندھوں پر سوار کر کے صحابہ کے سامنے تشریف لایا کرتے تھے. تو اس کی حکمت جو نا علماء نے بیان کی اس وجہ سے کیونکہ عرب جو نا بچیوں کو اچھا نہیں سمجھتے تھے. وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کردار مبارک سے یہ بچوں کی اور بچیوں کی اہمیت کو بتایا. ہم کسی حالت میں بھی ہیں بچوں سے پیار کریں، بچوں کو نہ کریں. اچھا ان کو کوئی نہ کوئی کام چاہیے، ان کو کوئی مصروفیت چاہیے. ایسا ماشاءاللہ بچوں سے پیار محبت آپ کی ذات میں، قبلہ امیر اہل سنت کی ذات میں یہ دیکھا ہے الحمدللہ. ایک جو چیز ہم اپنے اندر یہ کیسے پیدا کریں، جیسے عید کا موقع ہوگا تو عید کے دن پہ بچے آئیں گے عیدی دے دیں عیدی دے دیں. اچھا ہمیں پتہ ہے انہوں نے لے کے پاپڑ ہی کھانے ہیں، اب پاپڑ کھانے گلا خراب ہونا، نہیں دیتے تب بھی ناراض ہوتے ہیں، اگر دیتے ہیں تو پھر اپنی طبیعت مطلب ناراض کریں گے. تو اس میں آپ ہماری تربیت فرمائیں بچوں کو عیدی دیں نہ دیں. اچھا دیں تو پھر ان کو کیسے منع کریں گے اس طرح کی جو مضر صحت چیزیں وہ نہ کھائیں. بچوں کا پورا جو نا ایک سمجھیں کہ یہ ایک پورا ٹاپک ہے، بچوں کی تربیت، بچوں کی صحت اور بچوں کے جو جتنے بھی اس کے معاملات ہیں اس کو پورا لک آفٹر کرنا. اچھا پاپڑیاں تو یہ وہ اس طرح کی چیزیں تو بچوں کو وہاں ہم کوشش کریں جانے نہ دیں اور گھر کے اندر صحت افزا چیزیں ان کو لے کر دیں. آپ نے اعتکاف بھی امیر اہل سنت کے ساتھ کیا اور عید بھی منائی ہوگی، تو امیر اہل سنت کیسے عید مناتے ہیں؟ امیر اہل سنت کی عید جو ہے یاد رمضان میں بسر ہوتی ہے. اور اسلام بھائی کو پہلے تو ملاقات کیا کرتے تھے آپ عید کے دن چلو بھائی. اور اب جو ہے ماشاءاللہ مدنی چینل پر جلوے ہوتے ہیں امیر اہل سنت کے، اور عید کے روز بھی امیر اہل سنت کی جو زندگی ہے نا نیکی کی دعوت سنتیں اپنانی ہے پھیلانی ہے. عید کیسے منانی چاہیے، انداز کیا ہونا چاہیے، بچوں کا انداز کیا ہونا چاہیے، بڑوں کا انداز کیا ہونا چاہیے، بزرگوں کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ لیکن شکر گزاری والا انداز ہونا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کریں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ رمضان عطا فرمایا، رمضان کے روزے ہم نے رکھے اور پھر اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان کے روزے رکھنے کے شکرانے کے طور پر عید عطا فرمائی کہ ہم خوشی کا اظہار کریں. اب خوشی کا اظہار بھی ظاہر مسلمان ہیں نا، ہم اس طرح کریں گے کہ اللہ اس کے رسول کی رضا ہمارے ساتھ ہو. اور عید کے روز ایک تو ہم عید کی نماز تو پڑھ لیتے ہیں، ظہر نہیں پڑھتے. اللہ کی ظہر کی نماز جو عید کی نماز سے بھی افضل ہے. عید کے روز بھی نمازیں پڑھنا فرض ہے، چھوڑ نہیں سکتے. اور عید کے روز اللہ کی شکر گزاری، بزرگوں کا انداز یہ رہا کہ شکر گزاری. عید کے روز جو ہے یہ غریبوں کا، غریب رشتہ داروں کا، بہن بھائیوں کا، ان کا خیال رکھیں. اگر اللہ نے توفیق دی ہے کہ عمدہ کھانا آپ نے بنایا تو پڑوسی کو بھی بھیجیں، محبتیں بڑھائیں. آپ دیکھیں کہ فطرہ اسلام کے اندر رکھا گیا ہے، واجب کیا گیا ہے اس کو، جن پر واجب ہے. اس کی حکمت بھی یہی ہے نا کہ ان کے کھانے پینے کا انتظام ہو سکے. اور ایک خوشی ہوتی شکرانے والی، ایک ہوتی ہے شیخی والی، بڑے پن والی، اس سے منع کی. وہ پسندیدہ نہیں ہے کہ جیسے شادی کے موقع پر فائر کر رہے ٹھا 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 ٹھا، اچانک کسی کو لگتا ہے بازو کا دولہا کو لگ جاتا ہے، وہ ڈیر ہو جاتا ہے، لاشیں گر جاتی، تو بس تب پھر پورے محلے والوں کو خوف و ہراس میں مبتلا کر کے آپ شادی کر رہے ہیں یا عید منا رہے ہیں سلنسر نکال کر، یہ کون سا انداز ہے؟ اچھا عید کے روز بقرعید کا تو معلوم ہے، اور چھوٹی عید پر بھی امکان ہے. بہت سارے معدے کے مریض جو ہیں نا ہاسپٹل میں پہنچتے ہیں. عید کا دن ہے تو ریکارڈ توڑنا سارا کھانے کا بھائی لگے مہینہ روزے رکھے ہوتے ہیں نا، ایسا بھوکے رہے ہوتے ہیں، تو چلو عید کا دن ہے کچھ کھائے پیے تو صحیح. کچھ آپ نے کہا نا کچھ نہیں کھاتے، بہت کچھ کھاتے. اچھا جو غذا ہماری طبیعت کو موافق نہیں، ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے نا کیا عید کے روز ہمارا معدہ اس کو قبول کر لے گا. تیز مرچیں ہیں یا بہت آئلی ہے، بچو بھائی اس سے. عید کا دن ہے تو احتیاط رکھیں بھائی. جو ایک ہمیں اصول دیا گیا ہے کہ پانی، غذا اور ہوا
अब तीनों जगह अब खाना ही भर लेंगे तो फिर सांस कैसे लेंगे फिर? सुभान अल्लाह। ये सब आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन है? बिस्मिल्लाह, अमीर अहले सुन्नत। आइडियल भी अमीर अहले सुन्नत हैं, बेस्ट फ्रेंड भी अमीर अहले सुन्नत है, आप कॉपी भी उन्हीं को ही करते हैं। दुआ करे मैं कर सकूं। तो ऐसा ये इतना अमीर अहले सुन्नत के साथ मोहब्बत, लगाओ, इश्क वाला अंदाज, ये मतलब कुदरती गॉड गिफ्टेड है या खुद तकल्लुफ़न पैदा किया जाता है? अल्लाह करे मुझे ऐसा हो जाए, मैं इखलास के साथ अमीर अहले सुन्नत का शदाई बन जाऊं, आशिक बन जाऊं, दीवाना बन जाऊं, ज़ाहिरन भी बातिनन भी। मदनी मुज़ाकरों का बहुत हरीस पाया है सब, और रमज़ान शरीफ में भी आप बार बार फरमाते रहते थे, जैसे अतियात के लिए आप कहीं हल्के के लिए गए तो आप फरमाते थे मेरा मदनी मुज़ाकरा मिस हो गया है सब। तो आजकल तो डिजिटल दौर है, मोबाइल पे जब चाहे देख लें, ऐसा इसमें मतलब लाजमी लाइव में ही बैठे, सामने ही बैठे, या उसका कोई मज़ा और है, बाद वाले का मज़ा कोई और है? देखिए जी, इज्तिमाई तौर पर जो देखा जाता है ना, तो उसमें समझें कि लोग भी ज़रा मुतवज्जे रहते हैं और अपनी भी तवज्जो रहती है, और तन्हाई में वो माहौल नहीं बन पाता। तो इज्तिमाई, और माशाल्लाह जहाँ फैसलाबाद में जो मदनी मुज़ाकरा हॉल है, तो ख़ास इसके अंदर तो वो कमरा है जिसमें अमीर अहले सुन्नत की रिहाइश हुआ करती थी। मदनी मुज़ाकरा हॉल में वो कमरा भी आप तशरीफ फरमा भी शायद वही होते हैं आमतौर पर, मशवरा वगैरह के मौके पे। उसी जगह पर ही वो अल्हम्दुलिल्लाह बैठना होता है। उसके अलावा भी होता है, और मदनी मुज़ाकरे में वहीं तकरीबन हमारी नशस्त होती है, अल्लाह का करम है। तो इज्तिमाई मदनी मुज़ाकरा, और ये वाकई तमन्ना है कि मदनी मुज़ाकरा ईद शबरात किसी मौके पर भी मिस ना हो, क्योंकि अब वो शर्म आती है कि भी पीर साहब इस उम्र में 76 साल की उम्र में हमारे लिए, हमारी तरबियत के लिए मदनी चैनल पर बैठे हुए हैं, और उन्हें कोई दुनिया के लालच नहीं है, हिर्स नहीं है, तमा नहीं है, और हमारी इस्लाह के लिए तो बैठे हैं और हम गैर हाजिर हैं। अच्छा, फिर हमारी वजह से फिर लोग भी मिसाल देंगे कि भाई देखो ये भी तो नहीं है, तो हम होने वाली मिसाल कायम करें, ना होने वाली मिसाल क्यों कायम करें? मदनी चैनल के नाजरीन, ईद का मौका हो और सुभान अल्लाह ऐसी प्यारी प्यारी बातें, तो ईद ऐसे मनाए कि आखिरत की जो नेमतें हैं, आखिरत की जो बरकतें हैं वो हासिल हों। ऐसे काम, ऐसे मामला जिससे दुनियावी नुकसान हो, बंदे की अपनी सेहत का नुकसान हो या अपने मामलात का नुकसान हो, वो नहीं। अल्लाह वालों की सोहबत में रहें, मदनी चैनल देखते रहें, अमीर अहले सुन्नत जलवा फरमा होते हैं माशाल्लाह, तरबियत के मदनी फूल हो। हसन पे क्या कर रहे हैं, किस क्लास में, किस जामिया में आजकल? मैं दर्जा सानिया के पेपर दिए सर, तो अब सालसा में बैठूंगा इंशाअल्लाह। मैं इंशाअल्लाह राबिया में बैठूंगा इंशाअल्लाह। अंजुम भाई भी माशाल्लाह नाइट जामिअतुल मदीना नाइट उसमें पढ़ रहे हैं ना, या आपसे आगे हैं दर्जे में? भाई जामा फसाने इमाम गजारी में पढ़ता हूँ। ईद पे मौका पर कितनी ईदी मिलती है? पिछली बार तो टोटल 12-13 हज़ार वही की थी इंशाअल्लाह। तो जैसे किबला हाजी शाह साहब की मैंने सोच देखी, तबीयत देखी, तो ये तो अल्लाह की राह में भी कुछ ना कुछ तो दिया होगा आपने अपनी तरफ से, अपनी ज़ात की तरफ से। नहीं, वो वाले पैसे मुझे नहीं दिया था, पापा ने दिया था। सुभान अल्लाह। तो आपके माशाल्लाह भतीजे भतीजियां भी हैं, तो आप इनको ईदी देते हैं या नहीं? पिछली बार दी थी। दी थी पिछली बार, माशाल्लाह। तो इस बार भी देंगे, तो वापस से जिद करके ईदी लेते हैं या वैसे ही मिल जाती है? वैसे ही मिली थी। वैसे ही मिल जाती है। तो अमीर अहले सुन्नत की तरफ से ईदी आती है आपके लिए? माजी में कई बार मिली उनसे, पीर साहब से। तो वो नोट क्या करते हैं फिर? वो संभाल के रखे हैं। संभाल के रखते हैं। सुभान अल्लाह। भाई साहब, जो बाज़ इस्लामी भाइयों को ईदी के मौका पर नोट मिलते हैं, और कईयों ने ये फरमाया, मतलब बताया अपना तजर्बा भी, कि वो नोट हमने संभाल के अपने पर्स में रखा है, अपने वॉलेट में रखा है, और जब तक वो पर्स में रहता है नोटों नोट रहते हैं। वाकई ऐसा ही है? भी तो वही बताएंगे जिन्होंने आपको कहा है। वैसे ऐसे वापस की बात है, मेरे पास भी था ना, तो नोट ही नोट ही अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रहमत से। यानी पर्स में से पैसे खत्म नहीं होते थे। अल्लाह वालों के जो तबर्रुकात होते हैं बाइस बरकत होते हैं, और अमीर अहले सुन्नत ये दुआ देते हैं कि जो अल्लाह की राह में खर्च करे उसकी तिजोरी भरी रहे, उसका हाथ यूं रहे, यूं ना हो, दुआएं तो देते रहते। मदनी चैनल के नाजरीन, अल्लाह वालों की ईद कैसी होती है, सुभान अल्लाह। आपने आज सुना भी और मदनी चैनल पे देखते भी रहते होंगे, किबला अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहु आलिया की ज़ियारत करते हैं, आपके मलफूज़ात सुनते हैं। तो काश हमें भी नसीब हो कि हम उखरवी नेमतें जो हैं उसकी तरफ तवज्जो रखें, जो असल ज़िंदगी है उसकी तरफ तवज्जो रखें। ये दुनिया की ज़िंदगी, ये खुशियाँ जो हैं ये आर्जी हैं, असल जो ज़िंदगी है वो आखिरत की ज़िंदगी है। अल्लाह पाक हमें ऐसी पाकीज़ा सोच भी दे, फ़िक्र भी दे। बहुत कुछ आज हमने सीखा है, बच्चों के साथ कैसे मिलना मिलाना है,
عید کا انداز کیا ہونا چاہیے، جوانوں کی عید کیسی ہونی چاہیے، بزرگوں کی عید کیسی ہونی چاہیے، اگر رشتہ داروں کے ہاں جانا ہے تو وہاں پردے کا لحاظ رکھنا ہے، بہت کچھ۔ اللہ پاک اس کے مطابق ہمیں عید گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ عیسیٰ، بہت شکریہ عیسیٰ۔ رحمت ہے رب کی مزید آئی، دیکھو لو دیکھو یہ عید آئی، ہے خدا رحمت لٹاتا عید میں، فضل بندوں پر ہے کرتا عید میں۔